वैराग्य, बोध एंड उपरति आ विषय चलता ये जो टॉपिक टा बर्तमान से नहीं चलते जोग वशिष्ठ रे मध्य आर वर्णन अच्छी आउ दादा गुरु गुरु परंपरा शंकराचार्य ठारू मध्य नहीं आम ऑलरेडी पढ़ी देछे विवेक चूड़ामणि आत्मज्ञान र फल संसिद्धस्य फलम तो एतत् जीवन मुक्तस्य योगिनः बहिरंत सदानंद रसस्वादनात् विरागस्य वैरागस्य फलम बोधः वैराग्यर फल होछि बोध बोधस्य उपरति फलम बोधर फल होछि उपरति स्वानंदानुभव शांति ही एषव उपरते फलम तो उपरतर फल कौन ना आत्मानंदर अनुभव एवं शांति ये ऑलरेडी हम मैंने विवेक चूड़ामणि पढ़ी देछे 4:19 419 रे 420 अच्छा सब मन रोनी से शास्त्र को बारंबार अभ्यास करने पड़े तो वैराग्यर फल परिणाम होची बोध शब्द भी देखो तो बोध शब्द से ही शब्दटा को ही नहीं आसचंते विवेक माने विवेक चूड़ामणि रो ही आनी पंचदश बोधस्य फलम उपरति बोधर फल होची उपरति तो उपरतिर फल कौन ना आनंद प्राप्ति मन शांति हम्म, ताकू ही रामचरित मानस रे कहउछन धर्म से विरति विरति विवेक भगति यह करनी मोह नहीं कह सुंदर तरनी तो वर्णन सब प्रसंग रही छे तापर आगुरु टिके जीवा तो यद्युत्तरोत्तरा भाव पूर्व पूर्वम तो निष्फलम ए कथाटा आगे वर्तमान जो कहिबे ये तारतम्य विषय रे कहते उत्तरोत्तर चरणों के अभाव में पूर्व पूर्व चरण बेकार है जो माने उत्तरोत्तर पूर्व पूर्व उत्तर माने पर पूर्व माने पूर्व बहुत लोग कहते वो हिंदी रे बेसी कहते अरे मैं पर दिन गया था ना तो पर दिन गया था कैसे होगा पर में पहले दिन गया पूर्व दिन होगा किंतु ସେମାନେ ସେମିତି यूज करते पर दिन हम गया था तब आप तो थे नहीं आप आश्रम में अरे पर दिन कैसे पूर्व दिन बोल हम्म? बाद के दिन गए थे तो बाद के दिन हम गए थे नहीं बाद के दिन हम आएंगे है ना उड़िया एमती प्राय हुए नहीं तो उत्तर माने पर पूर्व माने पूर्व पूर्व कौन थिला वैराग्य आर उत्तर तापर कौन होता बोध बोध पूर्व हो गला निजे फिर आर उत्तर कौन हो गला उपरति फिर उपरति निजे पूर्व हो गला ओ आर कौन हो गला स्वानुभव आनंद स्व आनंद ओ बात को स्ट्रोक कर दियंतु परम शांति कहते दीदी दीदी उत्तरोत्तर चरण अभाव पूर्व पूर्व चरण निष्फल बेकार है जदि वैराग्य तुम अच्छ कह मु वैराग्य अच्छे कि बोध है उत्तर है बोध बोध जदि ना तो वैराग्यर किसी काम ना जदि वैराग्य है बोध हो गला माने उत्तर हो गला पूर्व वैराग्यर जो चरम सीमा वो जगतर स्वयं निवृत्ति ये सब है फिर एक शब्द में देखी ना दृष्ट दुख दृष्ट दुखे स्वनुद्विग्न विद्याया प्रस्तुत फलम बोधर प्रत्यक्ष परिमाण बोधर प्रत्यक्ष फल
यहिक दुःखରେ ଅବିଚଳିତ ଦୁଃଖ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ନେଇଗତେ ସୋପମା ଦୁଃଖେନ ଗୁରୁଣା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ ରହିବ ଦୁଃଖେଷु ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନାଃ ସୁଖେଷु ବିଗତ ସ୍ପୃହ विद्यायाः प्रस्तुतफलम् यत्कृतं भ्रान्तिवेलायां नानाकर्म जुगुप्सितम् ମାନେ ମାନେ ବିବେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ନା ନିନ୍ଦନୀୟ କର୍ମକୁ କେମିତି ଆଉ କରିବ ସେ ନା ଯୁଗୁପ୍ସିତ ମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ କର୍ମ ମୁଁ ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣିର ଶ୍ଲୋକରୁ କହୁଛି ଯୋଉଟାକି ପୂର୍ବରେ ଅଜ୍ଞାନ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ହବନି ସେ ଇଏ ହଉଛି ତାର ନିୟମ विद्या फलम स्यात् असतो निवृत्ति विवेक चूड़ामणि 4-3 प्रवृत्तिरज्ञान फलम तदीक्षितम् तज्ज्ञाज्ञयोः न मृगतृष्णिकादौ न चेद्विदं दृष्टफलं किमस्मात् ब्रह्म विद्या जो बोध ताको ही प्रवर्तन विद्या कहते ब्रह्म विद्यार फलस्वरूप कौन असत निवृत्ति ही ये जो जगत को हमें सत भावुले से असत निवृत्ति ही और अविद्यार परिणाम ही असत सहित आसक्ति यदि विद्या नहीं उल्टा कौन अच्छे अविद्या तो अविद्या आसक्ति तो एग्जांपल दौरान मृग जलर मृग मरीचिका जी जानी दौची सी चिंता करनी से जानुची असत जल नहीं आज जे जानूनी से जल को भावुचु ता प्रति आसक्ति हो मयूर हो हरिण ये सब चलते रेगिस्थान रे जानी पारना जदि ये क्लैरिटी आसबनी त्याग हबनी ताल तत्व ज्ञान फल लाभ कौन हम तत्व ज्ञान फल तो थिया ही हम अज्ञान हृदय ग्रंथे है देखिए हृदय ग्रंथि ये अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि अज्ञान हृदय ग्रंथि हृदय ग्रंथिर सद्भाव और हृदय ग्रंथिर अभाव कहुला तो ज्ञान हृदय ग्रंथे है विनाशो यत् अशेषतः अनिच्छो विषयो किम नु प्रवृत्ते कारणम स्वतः ये अज्ञान रूपे हृदय ग्रंथि नाश हो जाए आउ प्रवृत्ति हबनी थरे नाश हो गला माने आउ प्रवृत्ति नहीं फिर कहते वासना अनुदय जमती अनुदय कहुला ना हृदय ग्रंथे अनुदय आमर पंचदशी से ये कहते वासना अनुदय भोगी वैराग्य तत् अवधि वैराग्यर अवधि कौन चरम सीमा ये शब्दटा को एगेन आगे आरंभ करेंगे से आगो नहीं गली एटा विवेक चूड़ामणि भोग वस्त्र आउ वासना नहीं अहंकार भावर उदय भी हबनी ये हूँ बोधर पराकाष्ठा वैराग्यर पराकाष्ठा आउ इंटरेस्ट हबनी आउ बोधर पराकाष्ठा अहंकार नष्ट है ना आउ उपरितर पराकाष्ठा जो वृत्ति लीन हो जाए से आउ थे बाहर बनी ये वासनानुदयो भोग्ये विरागस्य तदावधि अहम भावोदया भाव अहम भाव उदय ओम भावोदया भाव बोधस्य परमावधि लीन वृत्ते अनुत्पत्ति मर्यादो परतेस्तु सह मर्यादा माने चरम सीमा ये बड़ा सुंदर 5-6टा श्लोक रे विवेक चूड़ामणि कही ताकू आम बर्तमान ई स्टाइल रे देखो 283 एंड 284 रे ये जो 3टा कॉम्बिनेशन अच्छी कहार जीवन रे वैराग्य बहुत रही जमते +3 रे सब पढ़ते नहीं वो
ଅନର୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାସ୍ ସବଜେକ୍ଟ। କିଏ ଅନର୍ସ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଦେନ୍ ତା ସହିତ ଆଉ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନିଅନ୍ତି। କିଏ ବାୟୋଲୋଜି ନେଲେ, କିଏ ଆର୍ट्ସ ବାଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନେଲେ। ସେମିତି କାହା ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇନି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କର୍ମଯୋଗ ଏମିତି ବି ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧେ ତद अन्यो दो प्रतिबद्धो यदा तदा, କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିଯାଏ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ବିଘ୍ନ ହେଇଯାଏ। ତ କଣ ହୁଏ, ମୋକ୍ଷ ବି ନିଶ୍ଚିତ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ମୋକ୍ଷ ତ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟ ଦୁଃଖ, ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଦୃଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ମାନେ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁଃଖ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ନ ନଶ୍ୟତି, ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ପୁଣ୍ୟ प्राप्य पुण्यकृतं लोकानुसेत्य शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। अब वैराग्य बोध एंड उपरितर चरम सीमा बुझाउछन्ति। तो 285 ब्रह्मलोक तृणीकारः ब्रह्मलोकतृणीकारः वैराग्यस्यावधिर्मतः वैराग्यस्य बधिर्मतः देहात्मवत्परात्मत्व देहात्मवत्परात्मत्व दाढ़े बोध समाप्यते। दाढ्ये बोध समाप्यते। ମାନେ ବୈରାଗ୍ୟର ଚରମ ସୀମା, ମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ତାରତମ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି ବୈରାଗ୍ୟ, ତାର ବି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ। ଏବେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅନୁଭବ ହବ ବା ଅନୁଭବ ହବନି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଶରାବ ପିଇବାଟା ର ବୈରାଗ୍ୟ ଆପଣ କେବେଠୁ ହେଲା? କଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେହି ହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହିଁ କରିନଥିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ତ ଲେଡିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନାହିଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବି ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଆଉ 4-5 ଜଣ ଥିବେ, ସିଏ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିବ ତ ଅଲରେଡି ବୈରାଗ୍ୟ, ସହଜ ବୈରାଗ୍ୟ है ना। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯୋଉମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, କେବେ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା? ତ ଇଏ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏମିତି ପଢିଲି, ପଢିଲି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଇଏ ହେଲା, ହିଂସା ହେଲା, ଶୁଣିଲି, ଇଏ ହେଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲି, ବୈରାଗ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ପିଆଜ ରସୁଣ, ବୈରାଗ୍ୟ, ବିଲକୁଲ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି। ଓ ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଘରେ ବି ହଉଛି, କାହାର କାହାର ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ କିଚେନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନା, ମୁଁ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଖାଏନି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଥିବ ବା ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଯୋଉମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଥିବ, ଆଉ ମିଶାମିଶି ଯଦି ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ମୁଁ ଜାଣିଦିଏ। ପିଆଜ ଯଦି କାଟିଥିବେ ଆଉ ଭଲରେ ଧୋଇ ନଥିବେ ଏବଂ ସେଇ ନାଇଫରେ ଫୁଟ ଲେମ୍ବୁ କାଟିକି ମତେ ଦେବେ, ମୁଁ ଜାଣିଦେବି। ମୁଁ ଏମିତି 2-3 ଥର ଧରି ଦେଇଛି, ଜାଣିଦେଇଛି। ଏବେ ମତେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେଲା, ମୁଁ ଡକେଇଲି ତାକୁ, ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେଇଛ ନା? ହଁ। ଏ ମରିଚ ମାନେ କଞ୍ଚା ମରିଚ ର ସୁଗନ୍ଧ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ନା ହଁ। କଣ ହେଇଛି କି କଞ୍ଚା ମରିଚ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ରଖିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଛି। ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲେମ୍ବୁରେ କଞ୍ଚା ମରିଚର ଯୋଉ ବାସନା, ଯୋଉ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ରଖାଯାଏ, ଆର ଗନ୍ଧ ତା ଗନ୍ଧକୁ ଯିବନି। ଆଉ ବିପରୀତ ପରିବା ଯାକକୁ ତ ଯେମିତି କହିଲି, ଲେମ୍ବୁ ଏଣ୍ଡ କଞ୍ଚା ମରିଚ, ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମୋର ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ତ ବୈରାଗ୍ୟର ତାରତମ୍ୟ ରହେ, ଚରମ ସୀମା ପୁରା ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଗଲା, ହାଇଏଷ୍ଟ କଲମିନେସନ। କଣ ଚରମ ସୀମା ମାନେ? ୟା କହୁଛନ୍ତି
ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ତୃଣୀକାର, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମାନେ ଘାସ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଘାସକୁ ଆମେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉଛୁ କି? ଘାସ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ଚରମ ସୀମା ସେଟା। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କହଇ कहियतात सो परम विरागी तृण सम सिद्धे तीन गुण त्यागी। हेतात परम विरागी सीए जी तृण सम, ଏଠି ତୃଣୀକାର କୁହାଗଲା ନା, ତ ତୃଣ ସମ वैराग्यस्य अवधिमतः दे तृण तिनका घास, तीन गुण त्याग, तीनटा सत्व रज तम, तीनटा गुण को त्याग करते। विवेक चूड़ामणि रे कहागला, अभी मैं पढ़ाई वासना अनुदयो भोग्ये वैराग्य तदावधि। भोग्य तख्ता शब्द अच्छी गोटे, मो से आंबर टांकुनी कथाटा बुझे ना, आंब खाऊं हठात स्टार्ट कर तले पड़गला, अरे पूरा रस अच्छी, बढ़िया बढ़िया रस एत किणा नुआ बर्तमान छाड़े कारण बर्तमान भोग्य है खाइले पीले देखले पूरा जहाँ शोषिया कहीं जेते पैसा देचन ना, गोटे आंब को 100 टंका देचन आउ छाड़बे पूरा तार आ गोटे रही तार मांस फांस सब शोषी सारे। आमे जेमिति आंब खाऊ को चोषुचु, सेमती जो माने माछ मांस खाऊचन ना, ये जो हाड़ थी से भितरे भी जो झोल थी सेटा को भी शोषिया लगुच। से माने कहे तुमको जेमिति आनंद आंबर लगुच, आमको सेमती हाड़े लगुच। अच्छा आंबरे कौन सी जीवन तत्व ना, किंतु हाड़े जन को मारिला पर ही तो खाऊच। नहीं 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 नहीं, आप जानना गच्छरे मध्य जीवन तत्व अच्छी। अरे जीव जीव से जीवन सी कौन ना, एमाने खाद्य रूप ही जन्म होइछन, आमे तो खाई परिबा, किंतु पशु पक्षी को खाइबा पई से माने आम माने खाइबा पई जन्म ही नान से माने कि आमे जदि आमे माने खाइबा पई जन्म हितन, जेतला आमे धरुछन मारिया पई से डरुछन काहे, मुक्ति हेबा पई काहे चाहुछन, तमन से चाहू ना। आंबरे बा शस्य बा डाली जातीय बा खाद्य जातीय रे सेटा नाही सेमते। जीवन रो जो लाइफ फोर्स ओनली 1% अच्छी, सेटा जीव सी भी जीव। या भावते जगदीश चंद्र बोस जी आमर बटनी रे कहले कि नहीं, प्रत्येक प्लांट रे मध्य जीव अच्छी। आमर ऋषि माने मध्य वेद रे कहचंदी वृक्ष रे जीवन अच्छी, तेणु जीव जीव से जीवन अच्छी, किंतु ताकू ग्रहण करा जायछि ये आम मानक पई खाद्य। माछ मांस आम मानक पई खाद्य नुह। तेणु वैराग्यर अवधि कौन ना, ब्रह्मलोक जो वर्णन रहा, ब्रह्मलोक कहीं एते लिखा गला। देखो स्वर्गलोक ब्रह्मलोक भीतर फरक कौन, स्वर्गलोक भोग अच्छी, ये जो मुसलमान वाले 72 हुर बोली कहते, सेटारे कौन माने शराब नदिया, ये शराब अल्प पीथिबे, पैसा दरकार ये सी, आ शराब पीले मध्य शरीर तो खराब हम ना। ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେତେ ପିଅ ନଦୀ ବହି ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଶରୀର ତମର ଖରାପ ହବନି, ୟଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ। ତ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମ ପୁରାଣରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକମ୍ ବିଶନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତାହା ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଆଦି ହୁଏ ଅପ୍ସରା ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, जरा नहीं, व्याधि नहीं, मृत्यु नहीं, शरीर रोग नहीं, एवं रिटर्न भी नहीं। स्वर्ग एंड ब्रह्मलोक फरक, स्वर्ग रिटर्न एंड रिटर्न नहीं,
फिर ब्रह्मा ठाରୁ उपनिषद शुणिबे ज्ञान प्राप्त ସେଇଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ଘାସ ଭଳିଆ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସେଇ ସୁଖର ଅଭିଳାଷା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରକ୍ତ ଇଏ ହଉଛି ପରମ ବୈରାଗ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟର ବୋଧ ଏବେ ବୋଧର ସୀମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଦେହାତ୍ମ ଭାବ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଧର ବୋଧ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବୋଧର ସୀମା କେମିତି ଜାଣିବା କି ହାଇଏଷ୍ଟ କଲମିନେସନ ହେଇଗଲା ନା ପରମାତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଢ ଭାବ परमात्मा भावरे दृढ़ता ये बोधर पूर्णता एबे जेमते शरीर दृढ़ता आसीना नहीं मु शरीर के गाई चलुनी ढिंडरा पेटुनी मु शरीर मु शरीर मु शरीर बोली किंतु ऑटोमेटिक ताहा रहुची सेमिति देह प्रति जो आसक्ति अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश को मते कहा जाए तादात्म्य में अभिनिवेश अभिनिवेश दीटा अर्थ मृत्यु भय एवं शरीर प्रति तादात्म्य कि मु शरीर ये भावना अभितः निश्चयेन विष विष माने प्रवेश आत्मतत्व शरीर रे भी प्रवेश कर जाइछि शरीर को ही मु मान दउछि ये शरीर में हूं यही सबका पाप है और यही पाप सबका बाप है जेमिति मनुष्य देह प्रति आसक्ति थाए देहात्म भाव ऑटोमेटिक थाए जन्म हो थाए और कंटिन्यू चले धीरे 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 बढ़ी चले वृद्ध समय रे आवरी बढ़ी चले बहुत रेयर जे वैराग्य हो जाए नहीं तो आवरी नहीं नहीं मु आवरी खाइबी आवरी पीबी आवरी भोग करी कर तो देल यंग समय रे वर्तमान तमे पारुन मु देखी ये पटियाला रे स्टार्टिंग रे आसो आसो ये संध्या बेले हमर बहुत प्राय हुए संध्या बेले प्रोग्राम हबो किसी ना किसी प्रोग्राम माने संध्या माने निश्चय समोसा देन समोसा सहित चटनी देन केमती कचौड़ी कचौड़ी सहित ये छोला ये सब हुए एवं धीरे धीरे लोक मन मना कले नहीं आओ कारण बयस हो गलानी एज है संध्या बेले खाइबे एसिड हम हकुड़ी आसो फिर रात खाई हेनी धीरे धीरे ना ना जदि कंटिन्यू चलती ना जब घर घर में सत्संग हो क्षणक घरे समोसा खाइले फिर नेक्स्ट डे अच्छी कथबार्ता हो ना कल समोसा होता आज कचौड़ी करदे फिर समोसा कचौड़ी दीटा जगह तेल अंश देख नहीं पेटिस करदे पेटिस रे थोड़ा कम तेल अंश आ नहीं ढोकला ढोकलार आहरी कम तेल अंश एमती कारण शरीर जिते जवान थिला से जहाँ भी पत्थर खाइले भी हजम हो जाऊँ मु जानी बुझी कि कहूँ आपण मैंने भी बुझीपारे 60 वर्षर बयसर मात्र 5-6 जन थे लेडीज माने बाकी तो सब 60 वर्ष पर रे अच्छा से बुझीपारे अनुभव से आगे जना पड़ गरम गरम था आप जो टच करेंगे समोसा को कचौड़ी को टच कर भल लगुव जड़े बढ़िया मजार खाऊ आप प्रथम भावी मुझे खाइबी कि देर इज नो अल्टरनेटिव आउ कि ना जदि यहाँ त्याग कले आपणकर भाग कटिगला देन टच भी गरम अच्छी सी भी खाऊ देन जीभर लालसा आया देखिए खाईदे जदि हम टे लेंबू पानी पीदे लिमका पीदे ये पीदे सोम खाईदे देखा राति खाइबानी
ଦେନ୍ ସିଏ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିବ, है ना। ପେଟ ଗଡ଼ 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 ଗଡ଼। तो ये शरीर प्रति तादात्म्य ଯୋଗୁ ଏସବୁ ହୁଏ। ଆମେ ହଠାତ୍ ଛାଡି ପାରୁନୁ ଭୋଗର, ଏଇଟା ତ ଭୋଗରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ମୁଁ କେହି କହେନି, କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ ହୁଏ। ଯେମିତି ହାଇଏଷ୍ଟ ନଲେଜ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ମୁଁ ଏ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଦେହ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଆସକ୍ତି, ଦେହକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଭାବେ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତି ଏ ଭାବନା ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଉପରେ ତୀର ଚରମ ସୀମା କଣ, ଚରମ ଅବଧି ପୂର୍ଣ୍ଣତା, शांत मन शांत, जमते लीन वृत्ते हैं अनुदय, लीन वृत्ते हैं अनुत्पत्ति ही मर्यादा उपरस्ते सा विवेक चूड़ामणि कुहागला। ଏଇଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେହାତ୍ମା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବା, ଆମେ ପଢିବା ଶ୍ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 286। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ 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 ବୈରାଗ୍ୟ ର ଚରମ ସୀମା ହବ, ବା ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ୟେସ୍ ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି, କି ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି କଣ, କି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏଣୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ତା ହଉଛି ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାରତମ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ସଂସାରରେ ରହିବେ, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, 15 ଦିନରେ ମୁଁ ଯୋଉ ମୁନ୍ ରହୁଛି ନା, ତ ଏଇଠି କଣ ସେଇଠି କଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବନି। ଦିଥର ହିଁ ଖାଇବା ଆସିବେ, ଦିଟା ରୁଟି ତରକାରୀ ସତରା, ଏତିକି ବାସ୍, ଏତିକି ଯୋଉକି ଆପଣ 70-80% ହିଁ ପେଟ ପରିବେ, ପୁରା ସାଧନା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି କରନ୍ତୁ, ହବନି। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଥିବ, ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ରିଏଲି ବୈରାଗ୍ୟର ତାରତମ୍ୟ। ତାରତମ୍ୟ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ବି ତାରତମ୍ୟ, ତରପ ତମ୍ୟ, ଯେମିତି गुड बेटर बेटेस्ट बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तरप तम प्रत्यय, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। ये जो तर ना कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कहते। तो तरप माने कंपैरेटिव डिग्री, तमप माने सुपरलेटिव डिग्री, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। सेमती वैराग्य वैराग्यतर वैराग्यतम, वैराग्यर चरम सीमा। केमती जानिए ना, शक्ति अच्छी, आपण କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ। ଆଉ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ଆପଣ ବୈରାଗ୍ୟ କରିବେ, ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ବୈରାଗ୍ୟ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଶକ୍ତିମାନ ନୁହଁ, ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି। ପଡୋଶୀ ଘର ଗୋଟେ ପତଳା ଲୋକଟେ, ତାର ସହିତ କଣ ଟିକେ ଝଗଡା ହେଇଗଲା ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀରେ ଝଗଡା ହୁଏ। ପୁରୁଣା କାଳରେ ଗୋଟେ କଥାଟା ଅଛି, କଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ପକେଇକି ଝଗଡା ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ମତେ କେହି ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଲି ଏଇଟା କଣ। ଓ କଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଆଗ ପକେଇଦବ, ତାପରେ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଚିରିଯିବ, ଦେନ୍ କହିବ ଦେଖ ତମର କଣ୍ଟାଟା ଆଉ ମୋର ଲୁଗାଟା ପଡିଲା, ଚିରିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଝଗଡା। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ଝଗଡାରୁ ଫିର ପତି ପତି ଆସେ। ପତ୍ନୀ କହିବ ତମେ ଦେଖ, ତମର ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ସିଏ ମତେ ଅପମାନ କଲା, ତମେ ଯାଅ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପତଳା ହଉଛି, ଅଗରବତୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ଚିଲେଇଲା, ଦେନ୍ ଆସିଲା ହାତୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୁରା ପହଲवान, ପହଲवान ଆସିଲା। ସିଏ ଆଉ ପହଲवान ବାଲା ବେଶୀ ଆଉ ଚିଲ୍ଲାନ୍ତେ, ସେ କଣ କଲା, ଅଗରବତୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ କୁ ଆସିକି କଣ କଣ ଚିଲଉଛୁ, ମାରିଲା ଗୋଟେ ଥାପଟେ। ଥାପଟେ ମାରିଲା ଯେ ପୁରା 40 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଚକ୍ର କଲା, ଚକ୍ର ତଳେ ପଡିଲା।
बोला और क्या, और खाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे माफ कर देता हूँ, ମୁଁ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଆମେ କରିବାନି, ମିଶିକି ରହିବା ସାଥିରେ। ପରମ ବୈରାଗ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ, ଆର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ, ତାର ବୈରାଗ୍ୟ କଣ? ବରଂ ତ ସିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଛାଡିଦେଲା, ମଲ୍ଲ ଥରେ ମାରିଦେଲା, ତାପରେ ଇଏ କହିଦେଲା କି ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରିବନି, ହଁ ଗୁଡ୍, ତାର ହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ। କାରଣ ସିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ମାରିବା ପାଇଁ। ପତ୍ନୀ କହିଥିଲା 5-6 ଥର ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଥରେଟେ ମାରିଦେଇଛି, ଆଉ ଛାଡିଦେଲା, ତ 4 ଥର ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା କଥାଟା? ତେଣୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ତାରତମ୍ୟ, ଭେଦ। ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠରେ ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି କି ବୈରାଗ୍ୟର ବା ଜ୍ଞାନୀର ଅ, ବର ବରିୟାନ ବରିଷ୍ଠ, ବର ବରିୟାନ ବରିଷ୍ଠ। ଏବେ ଉପରମ ବିଷୟରେ କହିବା 286 ଦେଖିବା। ସୁପ୍ତିବଦ୍ ବିସ୍ମୃତି ସୀମା सुप्तिवत् विस्मृति सीमा भवेतु परमस्य हि भवेदु भवेदु परमस्य हि दिशानया विनिश्चेयम् दिशानया विनिश्चेयम् तारतम्यमवान्तरम्। तारतम्यमवान्तरम्। एग्जाम्पल दौचन, सुप्तिवत् विस्मृति सीमा भवेत् उपरम उपरमस्य हि। सुप्तिवत् विस्मृति माने कौन? माने आमे जेतले सोई पडुछु ना, सेतले आउ कौनसी चित्त समस्त व्यवहार विस्मृति हो जाଉଛି कि नहीं? କାହାକୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ, କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ, ମନ ବିକ୍ଷେପ ଥିଲା, ଦରିଦ୍ରତା ଥିଲା, ଥକାନ ଥିଲା, ସବୁ ବିସ୍ମୃତି, ସବୁ ନଷ୍ଟ। ସୁପ୍ତିବତ୍, ସୁପ୍ତି, ସୁସୁପ୍ତି, ସୁପ୍ତି ମାନେ ଶୋଇବା, ବିସ୍ମୃତି, ଆଉ କିଛି ହେଲେ ସ୍ମୃତି ରହୁନି, ବିସ୍ମୃତି ସବୁ। ଲୀନ ବୃତ୍ତେ ଅନୁଦୟ ଯାଇଥିଲା, ଲୀନ ବୃତ୍ତେ ଅନୁତ୍ପତ୍ତି। ଥରେ ବୃତ୍ତି ଲୀନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଯାଉଛି ନା, ଉଠୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଶେଷ କରିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଣେ ମା ଜଣକୁ ତିଆରି କରେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆସିଛି, ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚକୁଳି ତିଆରି କରିବି, ଗରମ ଗରମ ଚକୁଳି, ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ବସିବେ, ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ଆମର କିଚେନ୍, ତାୱାରୁ ବାହାରିବ ଗରମ ଗରମ, ଆଉ ଟମାଟର ଚଟନି କରିଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଫେର ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳା ବି ଭଲ ଲାଗେ ତା ସହିତ, ଆଉ କଣ ଦରକାର? ମାନେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ମୋର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୋର ଖାଇବାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। ତ ସେ କଣ କଲେ, ରାତିରୁ ବିରି ବଟେଇଲେ, ପରିବା ବି କାଟିଲେ, ପୂଜା ବି କରିବାର ଅଛି, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଚା ବି ଦେବି, ଦେନ୍ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ସେ ପରିବାଟା ଜଷ୍ଟ କାଟିକି ରଖ। ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଏବେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଏହା ହିଁ କରିବେ ନା ଆଉ ଥରେ ପରିବା କାଟିବେ? ପରିବା କଟା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବତରା ହେଇଛି ବା ବଟା ହେଇଯାଇଛି, ଫ୍ରିଜରେ ରଖା ହେଇଛି ବା ବାହାରେ ରଖା ହେଇଛି, ଗରମ ଦିନ ହେଲେ ଫ୍ରିଜରେ, ଥଣ୍ଡା ଦିନ ହେଲେ ବାହାରେ। ଇଡଲି ଦୋସା ଏସବୁ ତାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଭାଗ ମାପ ଅଛି, କେତେ ଡାଲି ପଡ଼ିବ, ବିରି ଡାଲି, ଆଉ କେତେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଆଜିକାଲି ବି ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ, ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ବହୁତ ପରମିଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ରାତିରେ ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଧରିବେ ନା। ଆଉ ଥରେ ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମନର ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଝଗଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ହଁ, କାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃତ୍ତି ଆସିବ, ତାପରେ ବ୍ୟବହାର ହବ।
वृत्ति तो कौन चश्मा से अनुसार आपणकर व्यवहार उपर मोर कौन व्यवहार संशय मन अच्छी ना तेणु सुप्तिवद विस्मृति उपरमस्य सीमा भवेत् ही अन्यया दिशा अवान्तरम अन्यया अनया दिशावान्तरम तारतम्य विनिश्चयम एई रीतिरे अवान्तर तारतम्यर निश्चय जानिबा दरकार अवान्तर तारतम्य माने मुख्य नुह अवान्तर गौण ये तारतम्य हुए जार जमती उपरति जार जमती भोग जार जमती वैराग्य जार जमती बोध रे से अनुसार काम चले एटा से कहया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି कार न्यून कार अधिक कार कम कार अधिक ठीक तो ऊपर तीर चरम सीमा कौन आउ वृत्ति हैरान करबनी व्यवहार रे भी करबनी ना माने कौन केमती कौन आर केमिकल्स कौन आर केमिस्ट्री कौन केमिस्ट्री होची सात्विक वृत्ति थिबो एनो कि ज्ञानी ही गला पर व्यवहार करिवेनी थरे ज्ञान ही गला पर से निजक मन रखि परिवेनी सात्विक मन रे सात्विक माइंड रे से व्यवहार कर देवे आ विक्षेप होने से यूज करे गोटे होची एग्जांपल दोच गोटे सपुआ सापुआ सपेरा से एमती जंगल को जाइए से चली से देखुची कौन हठात गोटे पछपट गोटे सापटे मारिदेला किंतु ता शरीर से जानी सापुआ माने सपेरा माने जानते विष थिला काटला मते एवं तुरंत आयुर्वेदर किसी गोटे पत्र नहीं के लगेदेला कि से धरदेला ताको साप बर्तन काटला धरदे तापर से दे नौ सापर दांत को बाहर कर दिया केमती गोटे कौन सिस्टम थी सापर दांत को जो बाहर करदे कारण तो साप से तार खेल खेल आज जो पैसा आसो देन तार से जो सापर रखापी जो खोलटा से रखीदा बर्तमान साप सापुआर अंडर रहा कि नहीं साप साप रहा कि अंडर रहा साप खेल हम कि मारिबनी क्या देखुना बहुत लोग बड़ बड़ साप डर लगे कहले ना कुछ नहीं होगा चिंता मत कर आस पूरा गलई दब से साप एमती सेमती सेमती हम के पिक्चर सब दौनी बोधे एमती पिक्चर फिर लोक मान बहुत सुविधा हो केस करने ये साप सहित खेल उचित नुह ये जानी बुझी कि बॉलीवुड हीरो हिरोइन प्रति केस करो चलो आमर मेन पॉइंट हो जो गुण काटुला ना रजगुण तम गुण काटी दौला से तो से दांत बाहर करदे बर्तमान सात्विक मन ही अच्छी व्यवहार करने जो गुण को गुण बांधुला आम मान को बांधुची बर्तमान जो ज्ञानी सत्व गुण को व्यवहार कर एग्जांपल सापर है अच्छा भिन्न भिन्न व्यवहार हो को ज्ञानी अनेक ज्ञानी भिन्न भिन्न किए कर्म कर कंटिन्यू किए जनक राज राजा हो किए सुखदेव जी पूर्ण समर्पण कर दौरान नारद ज्ञान हो गला पर रजस जोग से कहले प्रचार करेंगे सनत कुमार तंगर पूर्व पर नुह बाद का नुह पूर्व जे सनत कुमार नारद ठार सी कहले आमको दरकार ना चुपचाप अपने ध्यान करेंगे तेणु प्रारब्ध कर्म अनुसार ना भेद हुए ज्ञान रे भेद हुए ज्ञान अभेद ज्ञान समान एक कथाटा 287 में कहते
आरब्ध कर्मणा नत्वात् आरब्ध कर्मणा नत्वात् बुद्धानाम् अन्यथा बुद्धानाम् अन्यथा वर्तन्ते न शास्त्रार्थे वर्तनं तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यं न पंडितैः। भ्रमितव्यं न पंडितैः। तो कहते शुण, तो ये जो आ, प्रारब्ध अनुसार अलग अलग रहुଛି। प्रारब्ध अनुसार व्यवहार अलग अलग। एग्जाम्पल, कृष्ण भोगी, भगवान कृष्ण भोगी रूप देखा जाए। सुख त्यागी, सुखदेव जी को त्याग रूप देखा जाए। नृपौ जनक राघव, जनक और भगवान राम राजा रूप राजा राम चार जण हेले। वशिष्ठ कर्मकर्ता, वशिष्ठ कर्मकर्ता यजमान रूप ए पंडित रूप पुरोहित रूप कर्मकर्ता च पंचेत ज्ञानी न समय। पांच जन का नाम देले प्रसिद्ध श्लोकटा एटा। कृष्ण भोगी सुख त्यागी नृपौ जनक राघवौ वशिष्ठ कर्मकर्ता च पंचैते ज्ञानी न सम। अलग अलग व्यवहार है किंतु ज्ञान समान। कृष्ण भोग ऊपर देखा जाଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ଭୋଗ ନ ତ୍ୟାଗ ଅଛି ଜ୍ଞାନ। ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ରହିଛି। ଥରେ ଦୁର୍ବାସା ଆସିଲେ ଏବଂ ନଦୀ ଯମୁନା ନଦୀର ଅନ୍ୟ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲିଛି। ସବୁ ପୁରାଣରେ କଥା ଥିବ ବା ଅନ୍ୟ ଏମିତି ପରମ୍ପରାର କଥା ଆସିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଗୋପୀ ମାନେ କହିଲେ ତମେ କି କଣ, ତମେ ଅନେକ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ରାସ କରୁଛ ସମୟ, ତମେ ଏବେ ପରମ ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି? ନା ମୁଁ ପରମ ବୈରାଗ୍ୟ, ମୁଁ କେବେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷା ହଉଛି, କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଗୋପୀ ମାନେ। ନା କଣ? ନା ତମେ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କର ଏବଂ ମୋର ନଦୀ କୂଳରେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳର ପଛପଟ ମାନେ ଆରପଟରେ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉନଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବର୍ଷା ହଉଛି, କେମିତି ଯିବେ? ଧୁମ୍ ନଦୀ ଯମୁନା ନଦୀ ପାର କରିପାରିବେନି। ତ ଆସିକି କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏମିତି। ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କୁହ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ कि कृष्ण यदि आजन्म ब्रह्मचारी हे ଯମୁନା ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଦିଅ। ହସିଲେ ଏମାନେ। କାଲି ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଅନେକ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସଲୀଳା କରୁଛୁ, ଆଜି ଏମିତି ଉଲ୍ଟା କଥା ବିପରୀତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନା ଯାଅ ନା, ସତକୁ ସତ ଗଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯଦି आजन्म ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी रास्ता खोलिदेव। रास्ता खोलीगला। आश्चर्य ହେଇଗଲା। ସେ ଯାହା କହିଲା ଆମ କାମ ତ ହେଇଗଲା। ଜଣେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ଋଷି, ଆମମାନଙ୍କର କାମ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଖୁଆଇଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ। କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛୁ, ପଠେଇଛନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଖାଇଦବା। ଖାଇଲେ ବଢିଆରେ, ପେଟ ଏମିତି ଏମିତି କରିଲେ ଯେମିତି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ଆମେ ତମେ ଆସିଥିଲ କେମିତି କି? କହିଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ରାସ୍ତା ଦେଇଦେଲା। ତ ଦୁର୍ବାସା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, କୁହାଯାଏ କି ଦୁର୍ବାସା ଯଦି ନିତ୍ୟ ଉପବାସୀ
हे ଯମୁନା ରାସ୍ତା ଦେଇଦିଏ। ଇଏ ବି ହସିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଖୁଆଇଲେ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବି ରଖିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଏ ନା, ପୁରା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଚା कॉफी पिलाओ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। छोड़ा ही नहीं आपने। अच्छा ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦିଏ, ଯାହା ନେବା କଥା ନେଇଯାଅ ପ୍ରଥମେ। ସେ ଯାଉ ଏମାନେ ବି ହସିଲେ, କହିଲେ ଏବେ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଏ ଭେରାଇଟିସ୍ ଆଣିଥିଲୁ। କହିଲେ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ। ଯାଇକି କହିଲେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଯଦି ନିତ୍ୟ ଉପବାସୀ ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ଆଉ ତ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କର। ସେ ସୁବିଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ କାମ ତ ତମେ ଦେଲ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ଘଟଣା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ତମେ କହିଲ ନିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସିଏ ଖାଇଲେ କହିଲେ ନିତ୍ୟ ଉପବାସୀ। କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଛ, ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଜ୍ଞାନ ଆମର ସେଇ। ଅକର୍ତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା, ଏତେଣୁ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସିଏ ଅକର୍ତ୍ତା ଏଣୁ ନିତ୍ୟ ଉପବାସୀ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଭେରାଇଟିସ୍ हम प्रारब्ध ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖୁଛ ନା। ଆଉ ଜନକ ରାଜା को କୋଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି। ସୁଖଦେବ ଜୀ ନିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଇଏ କହିଲେ ଇଏ କେମିତିଆ, ବାପା କଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଜୀ। ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ କହିଲେ କି ପିତାଶ୍ରୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ନା, ଆପଣ ଜ୍ଞାନ କଣ ଦେବେ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କୋଳରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ରାସାଦ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମେଳା ଚାଲିଛି। ସେ ମେଳାରେ ଅନେକ ସାହି ଅଛି, ସବୁ ସାହିରେ ଆପଣ ବୁଲିବେ, ବୁଲିକି ଆସିବେ। ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତେଲରେ ପାତ୍ର ଦେଇ ଦଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ଏବଂ ସାହିରେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଯାକ ଅଛି କଣ କଣ ସବୁ ବିକା ହଉଛି ଟିକେ କହିବେ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତେଲର ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ବି ପଡିବନି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ତେଲ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଲରେ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ବୁଲିଲେ। ପରେ ରଖିଲା ପରେ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ଦୋକାନରେ କଣ ହେଲା। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନି। କ୍ରସ୍ କଲେ ପରା, ଦେଖିଛନ୍ତି ପରା। କୁଆଡେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ମନ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଦେଲେ ତେଲ ପଡିବନି, ମୋ ମନଟା ତ ସେଇଠି ଥିଲା। ତେଲ ନ ପଡିବା ପାଇଁ ମତେ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ତ ବାଲାନ୍ସ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ଦୋକାନରେ କଣ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିକାନିକା କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏତେ ଗହଳିରେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ନା। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ଏଇଠି ରହିଲା ବୋଲି, ସେମିତି ମୋ ମନଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ। ତେଣୁ ମୋ କୋଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି କଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି। ବୁଝିପାରିଲେ ସେ? ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧି, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେ ମାନେ ଏଇ ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ କିଏ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କେପି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମାଚାର ନିଷ୍ଠା ପରାଃ ମୁଗ୍ଧ ବାଲ ପ୍ରମତ୍ତୋପମା ଚାପରେ ରାଗିଣୋ ଭୋଗିନୋ योगिना चेतरे ज्ञानिनां लक्ष्यते नैक रूपा स्थितिः। କେପି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିକି ରହନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ରହନ୍ତି, ଯେମିତି ବଶିଷ୍ଠ ଆଦି। କେତେ ଜଣ ଲୋକ ମୁଗ୍ଧ, ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ମାନେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ। କେତେ ଜଣ ବାଲକ, କେତେ ଜଣ ଉନ୍ମତ୍ତ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ମୁଗ୍ଧର ଅର୍ଥ ମୂଢ ବି କହନ୍ତି। ମୁଗ୍ଧ ମୋହରୁ ମୁଗ୍ଧ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି ଏମିତି। ଆଉ ରାଗିଣ କେତେ ଜଣ ରୋଗୀ, ଭୋଗିନ ଭୋଗୀ,
योगिनः योगी स भଳିଆ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ସବୁ ସମାନ, ସ୍ଥିତି ସମାନ। ଭାବ ଜ୍ଞାନ के ଜ୍ଞାନର ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଣ ଲେଖା ହେଲା? अन्यथा अन्यथा ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, नो କମ୍ପେୟାର। ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଆପଣଙ୍କଟାକୁ ନା ଅନ୍ୟଟାକୁ, ନା କଣ କରିବି, ସେଟା ତମେ ନିଜେ ଜାଣିବ, ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ। ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ତମେ ଭାବିବ। ଆରବ୍ଧ କର୍ମନାନତ୍ୱାତ୍ ବୁଦ୍ଧାନାମ ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟଥା। ବୁଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହବ। କିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସମାନ। ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ କରି ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥକୁ ଏମିତି ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥ ଉପରୁ ଉପରୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାରଟା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ କର୍ମ କରୁଛି ତମେ କର୍ମ କରିବ, ଇଏ କର୍ମ କରୁନି, ନା ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ବା ଯୋଉମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କର ନାହିଁ। କିଏ ରାଗଯୁକ୍ତ କିଏ ରାଗ ବିହୀନ ଏସବୁ ଜାଣ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ୍ୟ। ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରିୟାଭେଦ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରିୟାଭେଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁକ୍ତି ଭେଦ। ମୁକ୍ତିରେ ଭେଦ ନାହିଁ, କ୍ରିୟାରେ ଭେଦ ଅଛି। ସ୍ୱ ସ୍ୱ କର୍ମାନୁସାରେଣ स्वस्वकर्मानुसारेण वर्ततां ते यथा तथा। वर्ततां ते यथा तथा। अविशिष्ट सर्वबोधः अविशिष्ट सर्वबोधः समामुक्तिरिति स्थितिः। समामुक्तिरिति स्थितिः। ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱ ସ୍ୱ କର୍ମ ଅନୁସାରେଣ ଯଥା ତଥା ବର୍ତ୍ତତା, ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନେ 32-25 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅଲଗା ଅଲଗା। ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ପଟିଆଲା ରୂପରେ ରହିଛି, ପ୍ରବଚନ ପରେ ବ୍ୟବହାର ସେ ଅନୁସାରେ ହବ। କିଏ ଲୋକ ଆସିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଫେର ମା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ପରେ ସରିଲା, କିଏ ରାନ୍ଧିକି ଯିବେ, କିଏ ବୋହୂକୁ କହିବେ ଆ କର ସିଆ କର, କିଏ ପରିବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ତାପରେ କେମିତି କରିବେ, ସବୁ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟବହାର। ଯିଏ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ କରିବେ, ଯିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଭୋଗ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭୋଗ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ଥିତି। ସ୍ଥିତି ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏତିକି କହିକି ଆଉ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକରେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର। କାଲି ମୁଁ ଆକୁ ସମାପନ କରିଦେବି। 290 ଆଉ ଦିଟା ଅଛି, 288 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। କାଲି ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ସମାପନ କରିଦେବା ହେଲା। ତ ଜ୍ଞାନୀର ମୁକ୍ତି ଭିତରେ ଭେଦ ନାହିଁ, କ୍ରିୟା ଭେଦ, ଦ୍ୱୈତ ଭେଦ, ଅଦ୍ୱୈତ ଅଭେଦ, ଅଦ୍ୱୈତର ଅଭେଦ ଭାବ, ଜ୍ଞାନର अभेद भाव। ଆଉ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ କାଲି ଦେଖିବା। ଓକେ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।